सत श्री अकाल जी। पंजाबी एजुकेशन चैनल में तुहाडा हार्दिक स्वागत है। अज असी इस चैनल दे विच एक वीडियो के माध्यम राही आप जी नूं पंजाब के मालवा खिते नाल संबंधित सांझी माई, जिसनूं पंजाबी ठेठ भाषा दे विच बरोटा भी कहा जाता या बहुत सारे खेतरों के विच जिसनूं सांझी माई के नाम नाल जाणिया जाता है। जदों पहला नवरात्रा हुंदा है, इस दिन जिहड़ियां पिंड दीयां सुआणियां ने, कुछ छोटियां बच्चियां, औरतां, बुढ़ियां औरतां भी अपने जो लागे उन्हां दे टोभा हुंदा उत्थों काली मिट्टी नूं लिया के कुट के भ्यों के उस तों टिक्कियां, चंद, सूरज ते सांझी माई का स्वरूप तैयार करते हैं कच्ची मिट्टी का। फिर उसनूं सुका के उसनूं कली विच रंग के रंग बिरंगे उहदे उपर टिक्कणे लगा के उसनूं तैयार करते हैं। तो जिस दिन पहला नवरात्रा हुंदा है उस दिन ही घरां दे विच खेतरी, जिसनूं असीं पंजाबी दे विच जौं बोलदे हां, मालवे खिते दे विच डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे विच जौं बीजे जांदे ने। तो फिर इस दिन कंध के उपर जो गोबर है उसनूं लगा के एक स्वरूप तैयार किया जाता है सांझी माई का। सांझी माई का जिहड़ा इतिहासक पिछोकड़ की गल करिए तो ये जो साडे फैसटीवल ने ये साडी लोक मानसिकता का हिस्सा हैं। सांझी माई नूं असीं जे कहिए कि घर दे विच खुशी का प्रतीक मन्निया जाता है, तो सांझी माई नूं एक दैविक गुणां वाली देवी मन्निया जाता है। तो उहदे नाल जे असीं गल करिए बरोटे की, तो बरोटे की जिहड़ी पूजा दे विच एक मान लो मेल ते फीमेल दो तरह के माता के स्वरूपों नूं जिहड़ा कंध के उपर लगाया जाता। बरोटे की पूजा पुत्र प्राप्ति लई की जाती है, तो सांझी मां नूं घर दे विच सुख शांति के लिए, घर दे विच खुशियां खेड़े लैके आउण लई लगाया जाता है। सो सांझी मां नूं पहले नवरात्रे वाले दिन लगाया जाता, तो फिर शाम वेले उसकी पूजा की जाती है। तो हर रोज़ इस प्रक्रिया को दोहराया जाता। पिंड दीयां बच्चियां टोलियां बना के घरां दे विच दीवे लगा के सांझी मां नूं मत्था टेकते हैं। तो फिर जिस दिन 8वां नवरात्रा हुंदा है उस दिन जिवें असीं कंचक पूजा बोलते हैं, कंचक पूजा भी हुंदी है। इहदा संबंध भी बहुत सारा देविक जिहड़ियां शक्तियां ने दैविक गुणां नाल हुंदा है कि किवें जिहड़ी एक देवी आ, एक औरत का प्रतीक है। 8वीं जिहड़ा 8वां नवरात्रा हुंदा उस दिन मतलब असीं कहिए कि कंचक पूजा हुंदी आ। 9वें नवरात्रे वाले दिन यह सांझी मां का जिहड़ा वर्त रखाया जाता। तो जिस दिन 10वीं हुंदी है, मतलब 10वां दिन हुंदा वो हुंदा दशहरा। इस दिन सांझी मां नूं जिहड़ियां घरां दीयां सुआणियां ने सवखते अमृत वेले कह लो या 5 बजे के लगभग इस नूं मत्था टेक के उतार लिया जाता इस सांझी मां नूं या बरोटे नूं। फिर मुहल्ले दीयां औरतां इकट्ठियां होकर पिंड के लागे कोई सांझी थां के उपर बने हुए टोबे नदी दे विच इस नूं जल प्रवाह करदियां हन। तो वह जिहड़ी इस सांझी मां दे नाल खेतरी बीजी हुंदी है जिन्होंने असीं जौं बोलते हैं, उन्हां दा भी मत्था टेकते हैं, उस नूं भी जल प्रवाह करते हैं। सो रात वेले उन्होंने अपने एक भांडे दे विच जिहड़े चौल उन्होंने भ्योंता हुंदा, तो फिर उन्होंने भिजे हुए चौलों नूं चीनी मिठे नूं नाल लिजा के ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀੜਿਓ ਮਕੌੜਿਓ ਅੰਨ ਦਿਓ, ਧਨ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਦਿਓ, ਭਤੀਜਾ ਦਿਓ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਆਵੇ। ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਦਿਓ, ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਤੀਜਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਭਤੀਜਾ ਦਿਓ। ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਦਿਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵ ਜੌਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ मतलब उस दिन बहुत सारे लोग ने जोड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों के जाके दशहरे का जोड़ा मेला लगता है ਵੱਖ-ਵੱਖ थावां ते उसका आनंद माणते हैं। सो ये सारी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम राही तुहाडे नाल पेश करते हैं। ये जो भी जानकारी असीं तुहाडे नाल सांझी करते हैं वो किते न किते कोई घाट वाध रह सकती है। यह जिहड़ी पूरी वीडियो आ वो तुहानूं कोई भी मूर्ति पूजा वाल किसी भी अंध विश्वास वाल प्रेरित नहीं करती। सिर्फ साडे समाज में जो साडी संस्कृति का हिस्सा है यह जौरजा माता या सांझी माता या बरोटा उस बारे छोटी जी जानकारी प्रदान करना। इस वीडियो का मतलब ये किसी भी धर्म
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਐਂਡ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਲਈ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਥੈਲੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਾਈ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਨੇ ਜੋ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਹਾਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੱਖ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਖ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਗਿੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ
इस तरह खूबसूरत डिजाइनां दे उपर कंध दे उपर लगाया जाता है, जिसनों मालवे खिते दे विच बरोटा कहा जाता है। तो कई थावीं इस नूं सांझी माई का नाम भी दिंदे हन। कई थावें इत्थे मूँह हुंदा है, इत्थे तुसीं बरोटे दे उपर यह सूरज दे रूप दे विच वेख सकदे हो। तो फेस की जगह तो सूरज नूं रखा गया, तो बड़े वधिया ढंग दे नाल डिजाइन दे विच यह जिहड़ा सांझी नूं लगाया गया। इस फेस दे उपर चंद्रमा नूं रखा गया है। वड्डे वड्डे जिहड़े तारे बनाए गए ने, बहुत सारियां जिहड़ियां चिड़ियां ने उन्हां नूं भी इत्थे थां दित्ती गई है इस बरोटे दे विच। सो तुसीं वेख सकते हो कि यह मालवे खिते का जो सांझी माई का त्यौहार आ बड़े उत्साह के नाल लोग मनाउंदे ने। ये फिर गोहे नूं एक शेप च लगा के इहदे उपर जिहड़ियां रंगियां होईयां टिक्कियां नूं लगा दित्ता जांदा है, तां इस तरह जिहड़ी एक बरोटे की शेप आ रैडी हुंदी आ। सो जिहड़ा सांझी माई आ, इस नूं एक दैविक गुणां की शक्ति, दैविक गुणां की देवी के रूप दे विच मन्निया जांदा, पूजिया जांदा। ते जिहड़ियां घरां दे विच दादियां ने वो अपने पोतियां दी आमद लई कि साडे घरे कोई पोतरा जन्म लवे, जां वो अपने पुत्रां दी याद दे विच जिहड़ियां मावां ने इन्हां बरोटिਆਂ नूं लगाउंदियां ने। सो जिहड़ा बरोटे दा संबंध है उहदी मानसिकता मुंडियां दे नाल जुड़ी जांदी आ। ते देवी मां दी पूजा जिवें सांझी मां दी पूजा उस नूं धीआं दे सत्कार वजों असी साडी संस्कृति दे विच लैंदे आ। सो अज दे समाज दे विच धीआं पुत्तर बिल्कुल बराबर हन। तुसीं ये देख सकदे हो जी, चिड़ियां आम कहावत दे विच चिड़ियां दा चोगा जां चिड़ियां इस बरोटे दे विच सानूं देखण नूं मिलदियां ने। कई थाईं तारे, चिड़ियां, पत्ते, सूरज, चंद्रमा। सो ये तुसीं एक बरोटे की होर वनगी वेख सकते हो। मालवे खेत्र के ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टाइल्स दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के नमूनिਆਂ दे विच जिहड़े कंधां दे उपर बरोटे लगाए जाते हैं। ये भी तुसीं बरोटे का एक होर रूप देख सकते हो कि बड़े वधिया ढंग दे नाल टिक्कियां नूं रंग के बहुत ही सोहणे डिजाइनां दे विच जिहड़ा यह बरोटा लगाया गया। सो ये जिहड़े बरोटे ने लोक मानसिकता ते लोक कलावां नूं भी रिप्रजेंट करदा कि किस तरह जिहड़े साडे पंजाबी हस्तकला दे विच भी बहुत मेहनती हैं, ते किन्ने मेहनत दे नाल इन्हां टिक्कियां नूं रंग के यह जिहड़ा बरोटे का स्वरूप तैयार किया गया। तो तुसीं वेख सकते हो ये भी बरोटे का एक अलग तो नमूना है। सो इत्थे जिहड़े साडे 12वीं जमात के विद्यार्थी ने पंजाब दे मेले ते त्यौहार चैप्टर के दौरान उन्हां तों जानकारी मंगी गई सी कि खेतरी की है, सांझी माई की है। सो तुसीं देख सकते हो कंध दे उपर चिट्टा रंग करके उस तरह गोहा लगा के उहदे उपर सांझी माई का स्वरूप तैयार किया गया है, जिसनूं सांझी बरोटा ये देख सकते हो। हरेक सांझी ते बरोटे दे विच एक सूरज, एक चंद्रमा, वड्डे तारे, कुछ चिड़ियां, एक सांझी मां का स्वरूप। तो इत्थे भी तुसीं देख सकते हो वो बिल्कुल उही चीज़ां। ये सांझी माई नूं पहलां गोहे के रूप में बनाया जाता है कंध के उपर, फिर उहदे उपर जिहड़ी टिक्कियां लगा के उहदा एक स्वरूप तैयार किया जाता है। सो इस स्वरूप तो तुसीं गैस कर सकते हो भी किसी दैवी शक्ति की प्रतीक सांझी देवी का स्वरूप बनाया गया। तो नाल इत्थे बरोटा जे असी गल करिए लोक मानसिकता की, तो उत्थे धीआं दे ते पुत्रां दे मोह अते उन्हां दी सलामती लई हो सकता है कि स्टार्टिंग दे विच इस तरह इन्हां देवी देवतियां की पूजा करनी आरंभी गई होवे। पर यह जिहड़ी सांझी माई का स्वरूप घरां दे विच लगदा है, ये तुसीं एक होर वनगी है जिहड़ी बरोटे की वेख सकते हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रंग बिरंगे डिजाइनां दे नाल तैयार किया होया एक होर बरोटा तुसीं वेख रहे हो। ਇਹ भी जिवें असीं बरोटे नूं लगाउने आ ਉਹਦੇ नाल ही एक जिहनूं असीं खेतरी बोलदे आ, खेतरी तो भाव है जौ। पंजाबी दे विच जिहड़े दान पुण्य करन दे लई अनाजां नूं असीं बहुत तवज्जो दिंदे आ, दाल चौल चीनी। तो इत्थे ही जिहड़े खेतरी इन्हां बरोटिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही घरां दे विच जदों पहला नवरात्रा हुंदा खेतरी नूं बीजिया जांदा। सो उन्हां प्लास्टिक दे अते मिट्टी के बर्तनों के विच खेतरी नूं भी बीजिया जांदा है। तुसीं वेख सकते हो बहुत सोहणियां इहदे विच पत्ते दिखाए गए ने, चिड़ियां भाव तोते, सूरज, बहुत सोहना एक जिहड़ा बरोटा तुसीं होर देख सकते हो। आपां उपर गल करी सी कि मिट्टी के बर्तनों के विच अक दे पत्तियां दे नाल जिहड़े जौआं दे बीज ने उन्हां नूं इन्हां बर्तनों के विच बीजिया जांदा।
ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਤੈਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਬੀਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਸਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜਿਉਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਸਤਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤੋਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ। ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਰੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਟਿੱਕੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਸਤਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰੋਟਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਨਵਰਾਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਰੋਟਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵ ਜਿਉਂ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸੋ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਉੱਪਰ ਫੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੋਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਆ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਅਤੇ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਜਤ ਬਾਵਾ 7th ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਰੇ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸੂਰਜ, ਬੱਚਾ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਗੇ, ਪੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੌਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਤੋਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੀਨੀਆ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਗੋਲੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪੇਡੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਮਣੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੋਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ,
ਅਤੇ ਚੀਰਿਆ ਦਾ ਚੋਗਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋੜ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਤਕਾਂ ਅਤੇ 5 ਬਰੋਟੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। मैं उम्मीद करती हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ इस वीडियो द्वारा कुछ जानकारी मिली होगी ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ वीडियो पसंद आई होगी। आप सबका धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਬਰੱਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰੋਟੇ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥੀਂ ਰੰਗ ਕੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਤਲੇ ਤੋਤਲੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਜੋ ਆਰਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ 9 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰੋਟੇ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਵਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਤੂੰ ਖੋਲ ਮਾਤਾ ਹੱਟੜੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਪੱਟੜੀ, ਮੈਂ ਨੈਣ ਸਾਡੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਤੀਸਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਤਿਆਰ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਿਆ, ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਜੋ ਸਿਖਰ ਦਿਵਾਲੇ ਖੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਖੋਲ ਮਾਤਾ ਹੱਟੜੀ, ਮੈਂ ਪੁੰਜਾ ਤੇਰੀ ਪੱਟੜੀ, ਮੈਂ ਨੈਣ ਸਾਡੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ। ਛੇਵੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ ਤਿਆਰ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਜੋ ਸਿਖਰ ਦਿਵਾਲੇ ਖੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਖੋਲ ਮਾਤਾ ਹੱਟੜੀ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਪੱਟੜੀ, ਮੈਂ ਨੈਣ ਸਾਡੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ। ਆਰਤੀ ਵੀ ਆਰਤੀ ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਦੇ ਕੋਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਜੀ ਪਰ ਪਾਈਦਾ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਗੋਦ ਖਲਾਈਦਾ। ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਦੇ ਕੋਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਜੀ ਪਰ ਪਾਈਦਾ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਗੋਦ ਖਲਾਈਦਾ। ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਦੇ ਕੋਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਜੀ ਪਰ ਪਾਈਦਾ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਗੋਦ ਖਲਾਈਦਾ। ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਦੇ ਕੋਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਜੀ ਪਰ ਪਾਈਦਾ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਗੋਦ ਖਲਾਈਦਾ। ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਦੇ ਕੋਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਜੀ ਪਰ ਪਾਈਦਾ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਟੇ ਸਾਡੀ ਡੰਡੀ, साडी डंडी सुनो निभाओ, संत तुम्हारे वीर हमारे, प्यार छेड़ियो बतलियो पेटू दिया चिड़िया,
हाँ जी, जीनिया जो बच्चा आरती करके हटिया उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਤ-ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵ ਜਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰੋਟੇ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਖੁਰਪੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੋਕਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 4:30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਤਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵੱਖੋ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੋਭਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਧੁੰਦਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ 2021ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜਸ ਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ 2-2 4-4 5-5 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕਨੈਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਦੀਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ
ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਨਗਰ ਖੇੜਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰੋਟਾ ਤੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਮੇਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਧ ਹੈ ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੋਭੇ ਕੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਕਬਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਧ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟੋਭੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਉੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੁੱਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੋ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰੋਟਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਦੋ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਭਿਉਂਤੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ, ਚੂਰੀ, ਲੱਡੂ, ਕਈ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀੜਿਓ, ਮਕੌੜਿਓ, ਅੰਨ ਦਿਓ, ਧਨ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਦਿਓ, ਭਤੀਜਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨ ਦਿਓ ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਦਿਓ, ਧਨ ਦਿਓ ਭਾਵ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਰੋਟਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਤੀਜਾ ਦਿਓ ਜੇ ਭੂਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਭਤੀਜਾ ਦਿਓ। ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿਓ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿੰਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵ ਜਿਉਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਲ ਚੌਲੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਲ ਚੌਲੀ ਭਾਵ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜਿਓ ਮਕੌੜਿਓ ਅੰਨ ਦਿਓ, ਧਨ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਦਿਓ, ਭਤੀਜਾ ਦਿਓ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਜੀ ਮੰਗੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀੜਿਓ ਮਕੌੜਿਓ ਅੰਨ ਦਿਓ, ਧਨ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਦਿਓ, ਭਤੀਜਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਜੇ ਮੰਗੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂਸਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ, ਮਿੱਠਾ, ਅਨਾਜ, ਦਾਣੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ 5-5 ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਜਾਂ ਤੈਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟੋਭਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖੋਬੀਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕਿਓਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਟੋਭੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੌਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਵਲ, ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਜੌਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੀਵਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਵਲ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਘਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਮ, ਲਛਮਣ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੇਕੀ 'ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।